Good morning, students. I think everyone is fine with health, right? There was a bit of gap, but now we'll again continue, right? So, in the previous class, before holidays, we had discussed about chapter number 4, heat. All right? We had seen conduction, convection, radiation, land breeze, sea breeze, then thermos flask, and then measuring temperature, that is thermometers, clinical thermometer as well as laboratory thermometer, right? This is all what we have discussed in our previous class, and also the PDF file of that exercise, chapters heats exercise was also sent to you, right? So now what we'll do, we'll move on to chapter number 5, acids, bases and salts. Acids, bases and salts. So this we are going to start. All right. We know that we all consume food in our day-to-day life, and some food is going to be sweet in taste, some is going to be sour in taste, some will be bitter in taste, and some will be salty in taste. So this is all depending on the chemical substances or chemical natures of that food. Alright, so now what we will do, on the basis of these chemical substances, we classify them as acidic, basic and neutral. Acidic means the substance will be having acid content in it, basic means it will be having a base in it, and then neutral means it will be having neither acid nor base in it. This is neutral. No acid, no base. That is neutral. Alright. So now starting, we'll move with acidic substance. Acidic substance. The word acid comes from Latin word. Whatever this acidic word is there, it is derived from Latin word acide. So actually whatever we are going to call the word acid is derived from a Latin word called acere, which means sour. ಹುಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಹುಳಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಈ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ದಿಂದ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಆಸಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ materials that contain this acid, materials that contain acid are called acidic substances. ಈಗ ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಸೋರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ನೌ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ acids is classified into two types. One is organic acid, the another one is mineral acid. So acid again it is classified into two types, that is organic acid as well as mineral acid. ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? ಆಸಿಡ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು? ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ or
their products. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೇ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೇ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸದ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The acid which is present in plants, animals or their products. For that, we are going to call it as organic acid. For example, citric acid. Citric acid ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸದ plants ಒಳಗೆ. For example, lemon, citrus fruits like lemon and orange. ಈಗ ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಮನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್, ಮೋಸಂಬಿ. ಆ ಮೋಸಂಬಿ ಸಿಪ್ಪಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. So this lemon and orange, these are plant products. We are obtaining this from plants. Lemon is obtained from plant and also this orange is also obtained from plant. Is this clear? So as these two are plant products and it is having acid in it. What kind of acid is present in this lemon and orange? It is having citric acid in it. ಈ ಲೆಮನ್ ಹಾಗೂ ಆರೆಂಜ್ ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನಮಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅವು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HCl. HCl ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. HCl ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ obtained from inorganic compounds. That is why this is categorized under ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಆಸಿರೆ. ಆ ಆಸಿರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೋರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ? ದ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಅನಿಮಲ್ಸು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರ್ತಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಲೆಮನ್ ಆರೆಂಜ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು, ಅದರೊಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಏನು ನೀವು ಸಿಪ್ಪಿ ಸುಲಿತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಂಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿತದೆ. ಅದು ಸೊಪ್ಪೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಸಿಡ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರೆಂಜ್. ಸೊ ಲೆಮನ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಲೆಮನ್ ಹಾಗೂ ಆರೆಂಜ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಿಂದ ಬರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೆಮನ್ ಹಾಗೂ ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. So citric acid is present in a lemon, orange. Alright? So this is about organic acid. Now coming to mineral acid. The acid which is derived from inorganic compounds. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this clear?
The acid which is obtained or which is derived from inorganic compounds ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿನರಲ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ HCl ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ obtained or it is derived from inorganic compounds. That is why this hydrochloric acid is known as mineral acid, right? But remember, now organic acid is over, mineral acid is over. Is this clear? So now what we will do, we will see which one is safe and which one is strong. For example, in the end now organic acids ni use ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ citric acid ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅದು ಆಸಿಡ್ ಅದ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅನ್ನು ತಿಂತೀವಿ. Is that right? So whatever the acid is present in lemon and orange, we are consuming it, but it is not causing any harm to our body. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾವು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ದಿನ, ಆಮೇಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ತಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅದು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. It did not cause any harm to our body, right? So this acid is weak acid. The organic acid ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ, this will be weak acid, whereas this hydrochloric acid, it is strong acid. So mineral acid ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವು, they will be strong acid. Organic acids are weak acids and are safe to consume, while mineral acids are strong acids and are highly corrosive in nature. So mineral acids ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, they will be strong in nature. They are strong in nature and it is going to corrode, or it is corrosive in nature. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದ, corrode, damaging the object. So this mineral acid is strong acid as well as it is corrosive in nature, whereas this organic acid is weak acid and it is safe to consume it. Is this clear? All right. Then the next acid, what will be there, we will divide them as concentrated acid and dilute acid. Is this clear? Okay. So what, again in acid we will be having concentrated acid and dilute acid. Concentrated acid and dilute acid. So now in acid we have two types, organic acid, mineral acid, right? So again now we'll come across the words called concentrated acid and dilute acid. In concentrated acid, the acid will be having less content of water. So here water will be less, whereas acid will be more. For that we call it as concentrated acid. An acid is said to be concentrated if the amount of water in the acid is lesser than the acid. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು acid ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ so say that acid is of 100 ml. Is this clear? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ ಏನದ, ಅದು ನಾವು 100 ml ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅದರೊಳಗೆ 70% ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು, ಸಾರಿ 70 ml ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ 30 ml ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ 70 ml
whereas the remaining 30 ml is water. Is this clear? That is why we say that it is concentrated acid. Concentrated acid ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. Then coming to next one, dilute acid. This is opposite of concentrated acid. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, water content will be more and acid will be less. Is this clear? ಈಗ ನಾವು ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 100 ml ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ 70 ml ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು, 30 ml ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಈಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೆರಾಸ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if we take 50 ml of acid, ಅದರೊಳಗೆ 30 ml ವಾಟರ್ ಇತ್ತು, 20 ml ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ what we will do, we will see organic acid and their natural sources. I think that table is given in the textbook, right? So when you come back to the textbook, page number 53, you will find that they are given a table, organic acid one side and its natural sources one side. So first thing, ascorbic acid. So ಈ ascorbic acid ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಈ ಲೆಮನ್ ಆಯಿತು, ಆರೆಂಜ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ, ರೈಟ್, ಮೊಸರು. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕರ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಮೊಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಹುಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕರ್ಡ್, ಆ ಕರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು, ದೇರ್ we will find lactic acid. So you should remember the acid present in the curd is lactic acid. Then next we'll come across tartaric acid. Tartaric acid is found in tamarind and grapes. ಈಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಹುಣಸಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ, tartaric acid is found. Then the next, acetic acid. This we are going to find in vinegar. And then oxalic acid. Oxalic acid edrollu sigtade, tomato and then spinach. So ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಯಿತು, ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಏನಿರ್ತದೆ, we are going to find oxalic acid. Then malic acid. ಈಗ ನಾವು ಆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. There is a famous quote in English, an apple a day keeps doctor away, right. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ದಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ we are going to find malic acid present in that apple. Then the next, tannic acid. We are going to find this tannic acid in tea, right? So ನಾವೇನು ಟೀ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ we are going to find there tannic acid. And then last, glycolic acid. We are going to find that in sugarcane juice. ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ ನಾವು, ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಅದು ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ substances and what kind of acid is found in them. ಈಗ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? we are going to use curd, we are going to use tomato, spinach, then tea. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತಾವು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ curd we are going to find lactic acid, in tea we are going to find tannic acid, and in tomatoes and spinach we are going to find oxalic acid, in sugarcane juice we are going to find glycolic acid. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. Is that clear? So this is about organic acids and where we are going to find that organic acids in our day-to-day life. That is what we have seen. Is this clear? So next what we will do, we will see properties of acids. So next we will see properties of acids. So first thing, the first property of acid. Okay, ಈಗ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡ್ಕೋತೀವಿ, ಏನು ಅನಿಸ್ತದ? ಮತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದು ಏನು ಅನಿಸ್ತದ? ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಅದರೊಳಗೆ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ? ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತದ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, acids are sour in taste. Acids are sour in taste. ಸೊ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ acids are corrosive. Acids are corrosive. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣ, ಐರನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಂಗ್ ಹಿಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೋಸಿವ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಆಸಿಡ್ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೋಡ್ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೋಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ even these acids are stored in glasses, not in metals container. ಈಗ ನಾವು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೋಡ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇವು ಗ್ಲಾಸಿನ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ acids are soluble in water. And the third property is acids are soluble in water. ಅಂದ್ರ ಈ ನೀರಿನೊಳಗ ಆ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಗೂ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಆಸಿಡ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್: acids are sour in taste, acids are corrosive in nature, and it is going to corrode the metals. That is the reason why these acids are stored in glasses. And the last one,
acids are soluble in water. Acids ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ. This is clear. So this is enough for today, right? We have started the new chapter, chapter number 5, acids, bases and salts. So depending upon the tastes of the food, we have classified them as acidic, basic and neutral. Right? In that first we studied acidic substances. Then again in acidic substances we classified it as organic acid and mineral acid. Organic acid means the acid which you are going to obtain from plants, animals and their products, whereas mineral acid means we are going to obtain that mineral acid from inorganic compounds, for example hydrochloric acid. And then we saw concentrated and dilute acid, right? And we should remember organic acids are weak acid which is safe for us to consume, but mineral acid is a strong acid, right? It is going to corrode. And then concentrated acid, dilute acid, and then we saw the list of substances which are having organic acid in it. So ಈಗ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ತರ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. And at last we saw the properties of acids. This is clear. So now homework is write down the properties of acids. So you should write the properties of acids, and then second one, make a list of organic acids, make a list of organic acids and their natural resources. ನಾವೇನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, stay home, stay safe. We'll meet you in the next class. Thank you.